Hello dear students, this is Aisha Parveen. In the last class we discussed the 3 E's of positive attitude. How the 3 different factors they affect our attitude. The first thing which we discussed was environment, and the kind of environment which we find ourselves in, and the kind of environment which we create around us, and the kind of environment which we encounter. So ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ఉంటున్నాము, ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మన చుట్టుపక్కల ఉంది, ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మనం ఎన్కౌంటర్ అవుతాము మన డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ లైఫ్లో, ఆల్ దోస్ ఆస్పెక్ట్స్ దే అఫెక్ట్ అవర్ attitude. That is, and we also discussed one thing, that we should not react to a given situation. ఒక సిచ్యువేషన్లో మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా we should respond to the situation. That is, we should think before acting. So we should not act emotionally, and we should not act on the spur of the moment. So ఆ momentలో emotional stateలో we should not take any drastic decisions. So that's why what we should do is we should think twice before acting, and in any given situation what we have to do is we have to respond and not react. Then we also talked about different experiences, how our behavior changes according to our experiences with people and events in our life. మన లైఫ్లో మనం ఎదురయ్యే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి ఈవెంట్స్లో హౌ వి బిహేవ్ ఇన్ దోస్ పర్టికులర్ situations. So all these can be called our experiences. So each experience, it leaves a mark in our life. Mana life lo a experience aina, it could be either something good or something bad, something which will make you feel happy in the later years. అంటే తర్వాత ఫ్యూచర్లో మనం ఆ ఇన్సిడెంట్ని గుర్తు చేసుకొని మనం హ్యాపీగా ఫీల్ కావచ్చు, ఆ ఇన్సిడెంట్ని తలుచుకొని మనము సాడ్గా కూడా ఫీల్ కావచ్చు. సో అలాంటి వేరియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ they shape our character, they shape our personality, they mold our attitude. If we come across a positive experience or a positive person, our attitude towards that situation and towards that person becomes very congenial గా ఉంటుంది, మన యాటిట్యూడ్ పాజిటివ్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఎ నెగటివ్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, వాట్ హ్యాపన్స్ ఈజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ మే బికమ్ ఎ లిటిల్ bitter. Then other thing which we discussed is education. The third E of shaping our attitude or building a positive attitude is our education. So this refers to both formal and informal education. So formal education is the education which we attain through formal schooling. స్కూలింగ్ అంటే ఇట్ కుడ్ బి యువర్ విజిట్ టు ఎ స్కూల్ కావచ్చు, యువర్ విజిట్ టు కాలేజ్ కావచ్చు, యువర్ విజిట్ టు ఎ యూనివర్సిటీ ఆర్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్ వేర్ వీ గో అండ్ ట్రై టు లెర్న్ థింగ్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్. సో డూ వీ లెర్న్ everything, all the education, is it acquired only through formal mode? No, it is not so. It is not just academic qualifications as we said in the last class, because knowledge comes not only through learning things but also by our experience and interaction with people, and it also comes through interacting with wise people also. So there are various sources of knowledge, such as we have newspapers, we have media, we have libraries, we have books, we have journals and magazines. So you can acquire knowledge through any of these sources, and also by interacting with people around you. So it is not restricted to our curriculum. Knowledge అనేది మన కరికులంకి రెస్ట్రిక్ట్ అయి ఉండదు. You can acquire knowledge through various means. So what does this mean? This means that we have to talk about education in a very broader sense. So we should not restrict education to particularly to schools and colleges or universities. So when we talk about education in broader sense, it makes the role of both the teachers and both the students very vital. So the role which teachers play, the roles which students play, the role which students have to play as future citizens of the country, it becomes very vital. So the role education plays in our lives is immeasurable. You just can't measure
how much it's important and significant in framing of our character. Now, let us try to identify people with positive attitude. How do you know that this person has got a positive outlook towards life? But coming back to this question, just like an absence of ill health does not means that the person has got good health. సో ఒకరికి ఏమి ఎలాంటి డిసీజెస్ లేనప్పుడు ఓకే దిస్ పర్సన్ ఈజ్ వెరీ హెల్దీ అనేది లేదు, బికాస్ some underlying conditions might be there. So now we are talking about this pandemic corona. So a few people are asymptomatic, వాళ్ళకి symptoms కనిపించవు కానీ they may have the deadly virus in them, in their bodies. So in the same way here, absence of negative attitude does not mean that the person has a positive attitude. ఒక పర్సన్లో నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ లేదు, మీకు ఎలాంటి నెగటివిటీస్ కనిపించలేదు అంటే ఆ పర్సన్కి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంది అనేది మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేము, బికాస్ ఓన్లీ ద absence of negativity or negative reactions that does not make a person positive. So when you say a particular person or a particular set of people they have positive attitude, it means that they have got certain personality traits, they have got a few characteristics in them, and we should be able to recognize such characteristics, which by recognizing those characters, అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ని ఒక పర్సన్లో ఉండే అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని అలాంటి బిహేవియరల్ అప్రోచెస్ని మనం ఒకవేళ ఐడెంటిఫై చేస్తే ఓహో ఈ పర్సన్ దగ్గర ఇలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ట్రైట్ ఉంది అని మనం ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఇట్ and if you are able to find that characteristic in that particular person, now you can say that yes, this person has got a positive outlook towards life. So what are a few things which you generally find in people with positive attitude? The first thing you find is that these people are very much caring, చాలా కేరింగ్ ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు. That is caring for whom they know. They are selfish people. What do? They just care about themselves, they care for themselves, they are always worried about themselves. But these people, the people who have got a positive outlook toward life, they are caring not only towards themselves but also towards others. They care for others, they care for their colleagues, they care for their friends, they care for their family members, and దే ఆర్ సెల్ఫ్లెస్. కేరింగ్ అనేది ఉంది అంటే ఏంటమ్మా వాళ్ళలో ఏం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంది, దే ఆర్ సెల్ఫ్లెస్, దే ఆర్ నాట్ సెల్ఫిష్. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ సెల్ఫిష్ హీ విల్ ఆల్వేస్ గో ఆన్ థింకింగ్ అబౌట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్. సో ఓన్లీ వెన్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ సెల్ఫ్లెస్, ఎప్పుడైతే ఒక పర్సన్ సెల్ఫ్లెస్ ఉంటారో అలాంటిటప్పుడే ఆ పర్సన్లో ఏమి ఈ క్వాలిటీ అనేది వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్ క్వాలిటీ? కేరింగ్ అనేది వస్తుంది. సో దీస్ పీపుల్, ద పీపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే దట్ ఎ పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, ఈ పర్సన్లో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంది అని మీరు చెప్పాలనుకుంటే ఆ పర్సన్లో ఖచ్చితంగా ఏం క్వాలిటీ ఉండాలి? ఆ పర్సన్లో, అలాంటి పర్సన్లో దట్ పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ కేరింగ్ నేచర్ టువర్డ్స్ అదర్స్. వేరే వాళ్ళ వైపు చాలా కేరింగ్గా ఆ పర్సన్ బిహేవ్ చేస్తుంటే దిస్ ఈజ్ వన్ సైన్. అది ఒక వన్ సైన్ మనకి. దేనికి సైన్? అది SIGN సైన్ that yes, this person has a positive attitude. Then another feature of a person having positive attitude is that he is very much confident ఉంటారు అతను. అలాంటి పర్సన్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? కాన్ఫిడెంట్ ఉంటారు. అంటే దే హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్, దే ఆర్ నాట్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అంటే మళ్ళీ ఈగో అనేది వచ్చేస్తుంది మనకి. సో వీ షుడ్ అవాయిడ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ నెగటివ్ థింగ్స్. ఈగో అనేది మనం అవాయిడ్ చేయాలి. సో ఈ పర్సన్లో ఏముంటుంది? కాన్ఫిడెన్స్, లెవెల్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బాగుంటాయి. హీ ఈజ్ నాట్ డిఫిడెన్స్ అనేది ఉండదు. ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ యూ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ టాలెంట్స్, వెన్ యూ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ స్కిల్స్, వెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ ఓన్ టాలెంట్స్. మన టాలెంట్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే, ఆ టాలెంట్స్ మీద మనకి నమ్మకం ఉంటే అప్పుడు మనకి ఏం బిల్డప్ అవుతుంది? మనలో ద వెల్త్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ అస్. మనలో కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ దీస్ పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ డిఫిడెంట్. సో కాన్ఫిడెన్స్ మనలో ఉంటే ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ హౌ డిఫికల్ట్ ఎ టాస్క్ ఈజ్. ఒక టాస్క్ ఏమి, లెటస్ సే దట్ ద టాస్క్ ఈజ్ యాజ్ డిఫికల్ట్ యాజ్ ఎ మౌంటైన్. చాలా పెద్ద మౌంటైన్, ఒక మౌంటైన్ చూస్తున్నాము, మీకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చినారు. వాట్ ఈస్ ద టాస్క్?
that you have to move this mountain. సో ఈ మౌంటైన్ని మీరు ఇక్కడ నుంచి వేరే చోట మీరు మూవ్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్ అట్ ద ఫస్ట్ సైట్ what appears? It appears as if the task is impossible, but by moving a single stone at a time, ఒక్కొక్కసారి మనం ఒక చిన్న స్టోన్ని అలా మనం అవి కంటిన్యూస్గా కన్సిస్టెంట్గా పర్సిస్టెన్స్ without taking break, without losing our confidence, if you go on moving one stone at a time, what happens? One fine day you will see that the mountain is no longer there. అక్కడ ఆ మౌంటైన్ ఉండదు. దానికి మీరేం చేస్తున్నారు? మీ ఎఫర్ట్స్ వలన, మీ కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్ వలన, మీ పేషెన్స్ వలన, మీ పర్సిస్టెన్స్ వలన, విదౌట్ లూజింగ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్, without losing hope, what have you done? You have tried to move one stone at a time, and finally what is the end result? మనకి ఏం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు? That yes, you have moved the mountain. అంటే దాని అర్థం ఏమి? దట్ యూ హ్యావ్ అకాంప్లిష్డ్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్. సో ఒక డిఫికల్ట్ టాస్క్ని మనం అకాంప్లిష్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ టాస్క్ని మనం యాజ్ ఎ హోల్, మొత్తంగా యాజ్ ఎ హోల్ ఆ టాస్క్ని మనం చూస్తే కొంచెం భయం కావచ్చు మనకు, ఎలా చేయాలి, ఇది ఇంత పెద్ద టాస్క్ ఉంది, ఇంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ డూయింగ్ దాట్? ద సీక్రెట్ ఆఫ్ డూయింగ్ దాట్ ఈస్ టు డివైడ్ ద టాస్క్ ఇంటూ పార్ట్స్. ఆ హోల్ టాస్క్ని, ఆ హోల్ ప్రాజెక్ట్ని మనం ఏం చేయాలి? చిన్న టాస్క్స్లో, చిన్న టార్గెట్స్లో మనము డివైడ్ చేయాలి. అండ్ వన్ స్టెప్ అట్ ఎ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ యువర్ టార్గెట్. What should we do here? I would like to say that what we have to do here is we have to make every step our destination and every destination our next step. ప్రతి అడుగుకి మనం ఏం చేయాలి? ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి? ప్రతి అడుగుని మనము మన గమ్యంగా మనము అనుకోవాలి. అండ్ when you reach that stage, when you reach that target, what should you consider? That is just your next step in your journey towards your final attainment of success. So success is never final and failure is never fatal. Failure అనేది ఎప్పుడు ఫేటల్ ఉండదు. అంటే ఈ ఫెయిల్యూర్తో అంతా నా కథ ఇంకా కంప్లీట్ అయిపోయింది, మై స్టోరీ ఈజ్ క్లోజ్డ్, మై చాప్టర్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అని ఎప్పుడు మనము అనుకోకూడదు. సో ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నెవర్ ఫెటల్ అండ్ సక్సెస్ ఈజ్ ఆల్సో నెవర్ ఫైనల్. ఓకే, యూ హ్యావ్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్, యూ షుడ్ నాట్ కీప్ క్వైట్, జస్ట్ రిలాక్స్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫస్ట్ సక్సెస్. సక్సెస్ అనేది ఎప్పుడు ఫైనల్ ఉండదమ్మా. ఒక్క సక్సెస్ తర్వాత ఇంకో సక్సెస్, ఆ సక్సెస్ తర్వాత అగైన్ యూ షుడ్ గో ఆన్ achieving various milestones. So success is never final and failure is never fatal. So what should we do? We should make every step our destination, and every destination should be made our next step in our journey towards our success. So success anedi, it is just like what horizon is. Horizon ante what is that called in our vernacular regional language? In Hindi it is called Kshitij antamu, the place where it appears as if the sky and earth are meeting. ekkadaithe manaki aakashamlo sky and earth కనిపించేటట్టు ఒక లైన్ అనేది కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ విజన్. మన విజన్ ఏమి దానికన్నా ఎక్కువ దూరం వెళ్ళదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హొరైజన్. సో జస్ట్ వెన్ యూ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ రీచింగ్ నియర్ ద హొరైజన్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఆ హొరైజన్ ఏమవుతుంది? ఇట్ రెసీడ్స్, అంటే ఇంకా దూరం కనిపిస్తుంది. మరి మీరు ఇంకా ఒక 10 kilometers ముందు వెళ్ళండి, ఇంకా దగ్గర వచ్చేస్తున్నారను, అగైన్ ద హొరైజన్ ఇట్ రెసీడ్స్, ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది హొరైజన్. సో సక్సెస్ అండ్ పర్ఫెక్షన్, దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ దట్ రెసీడింగ్ హొరైజన్. ఆ రెసీడింగ్ హొరైజన్ ఎలాంటిదో మన సక్సెస్ కానీ అలాంటిది, మన పర్ఫెక్షన్ కూడా అలాంటిదే. వీ షుడ్ జస్ట్ గో ఆన్ చేజింగ్ అవర్ సక్సెస్, వీ షుడ్ గో ఆన్ చేజింగ్ అవర్ పర్ఫెక్షన్. సో ఎక్కడ కూడా మనము సెటిల్ అవ్వకుండా ముందు వెళ్తూనే ఉండాలి. సో దట్ విల్ మేక్ అస్ ఫీల్ హ్యాపీ. So this is the trait of a person who has a positive attitude. That is, that person is confident, that person is caring, and that person is also patient. Patience అనేది ఉంటుంది. Patience అంటే ఏమి? He does not lose hope, he does not become irritated or frustrated with situation or people. సో పీపుల్తో కానీ సిచ్యువేషన్స్తో కానీ ఎప్పుడు అతను ఆ పర్సన్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అవ్వరు. హీ జస్ట్ డిస్ప్లేస్ a kind of patience towards all the odds and obstacles. సో మనం ఏదైనా సాధించాలి అంటే సక్సెస్ విల్ నాట్ బీ
సర్వ్ టు యూ ఆన్ ఎ ప్లేట్. ఒక ప్లేట్లో ఎవరు మనకి సక్సెస్ని సర్వ్ చేసి ఇవ్వరు. ఒక స్వీట్ పీస్ని మనకి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసి మీకు ఇచ్చినట్టు సక్సెస్ని ఎవరు ఇవ్వరు. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బీ వర్దీ ఆఫ్ అచీవింగ్ దట్ సక్సెస్. సో మనల్ని మనము ఆ సక్సెస్కి మనమేమి వర్దీ అనేది చేయాలి. సో ఫర్ దాట్ యూ నీడ్స్ దీస్ traits of being caring, being patient and being confident. And on the top of all this, a person who has a positive attitude ఉన్న పర్సన్లో ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్ అనేది చాలా డామినెంట్గా కనిపిస్తుంది. ఈ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఆ పర్సన్లో. వాట్ ఈస్ దాట్? హిజ్ హ్యూమిలిటీ. ఆ పర్సన్స్ హ్యూమిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఆ పర్సన్ ఏమి చాలా హంబుల్గా ఉంటాడు. దట్ ఈస్ హీ డస్ నాట్ షో ఆఫ్ చేయరు అంత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ట్రీస్. కొన్ని ట్రీస్ మనం చూస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ సీ అశోకా ట్రీ డస్ నాట్ బేర్ ఎనీ ఫ్రూట్స్. అశోకా ట్రీలో కానీ ఒక పామ్ ట్రీలో కానీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రూట్స్. సో హౌ డూ దే స్టాండ్ వెరీ టాల్, దే స్టాండ్ వెరీ ఎరెక్ట్, స్ట్రైట్గా, టాల్గా, ఎరెక్ట్గా ఉంటాయి ఈ ట్రీస్. బట్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ఎ ట్రీ, లెట్ us say a mango tree, season of mangoes. సో మ్యాంగో ట్రీ విచ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్. ఎలా ఉంటుంది ఆ ట్రీ? ఇట్ ఈస్ బెండ్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ వెయిట్. ఆ వెయిట్తోనే ఆ ట్రీ, ఆ బ్రాంచెస్ అన్ని బెండ్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో ఏ పర్సన్ హూ రియలీ హ్యాస్ గాట్ సమ్ స్టఫ్, ఏ పర్సన్ హూ రియలీ has some knowledge actually. You look at Mother Teresa, you look at Abdul Kalam, you look at Swami Vivekananda. So all these persons, they never boasted of their knowledge. వీళ్ళేమి ఎప్పుడు వాళ్ళ నాలెడ్జ్ గురించి ఎప్పుడు బోస్ట్ చేయలేదు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ గ్లేరింగ్ క్వాలిటీ ఇన్ ద వీళ్ళలో ఫస్ట్ మనకి కనిపించేది ఏమి? దేర్ హ్యూమిలిటీ. వాళ్ళ హ్యూమిలిటీ అనేది అన్ని క్వాలిటీస్, ఓకే, ఎవరీ క్వాలిటీ దే హ్యావ్ ఇన్ అబండెన్స్, దే హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ అబండెన్స్. బట్ what else do they have? These people are very very humble. చాలా హంబుల్గా ఉంటారు. దే నెవర్ బోస్ట్ ఆఫ్ దేర్ సక్సెస్, దే నెవర్ బోస్ట్ ఆఫ్ దేర్ నాలెడ్జ్. వాళ్ళ నాలెడ్జ్ అంటే వీళ్ళలో అహంకారం అనేది ఉండదు. అహంకారం లేని పర్సన్స్ వీళ్ళందరూ. సో దే ఆర్ వెరీ హంబుల్. సో ఆల్ దీస్ క్వాలిటీస్ ఒక పర్సన్లో మీరు చూస్తే యూ క్యాన్ ఐడెంటిఫై దట్ ఎస్ దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ positive attitude. And these persons, they also have one other sign of a positive person is that these people have high expectations of themselves and others. So they expect things to happen. అంటే వాళ్ళలో ఏమి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దే ఎక్స్పెక్ట్ బెటర్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఐఎమ్ నాట్ మేడ్ ఫర్ దిస్. దీనికోసం నేను ఐఎమ్ నాట్ మేడ్ ఫర్ దిస్. ఐ హ్యావ్ టు గో ఆన్, ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ టు హయ్యర్ ప్లేసెస్, ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ టు హయ్యర్ డెస్టినేషన్స్ అని they feel good about themselves. They also feel good about others and they always expect పాజిటివ్ అవుట్కమ్స్. సో పాజిటివ్ అవుట్కమ్స్ని ఎప్పుడు వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఏదైనా ఒకటి ఫస్ట్ ఏమి చెప్తే దే లుక్ ఫర్ సొల్యూషన్స్, నాట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఏ పర్సన్ విత్ ఎ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్, ఒక నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న పర్సన్ దగ్గర మీరు ఎంత మంచి సొల్యూషన్ అన్నా చెప్పండి, ఆ సొల్యూషన్లో కూడా ఆ పర్సన్ ఏం కనుక్కుంటాడు, ఏదో ఒకటి పాయింట్అవుట్ చేస్తారు. వాట్ డస్ హీ ఫైండ్ అవుట్? హీ ఫైండ్ అవుట్ సమ్ ఫాల్ట్ విత్ దట్ సొల్యూషన్. He tries to find out a problem with that solution. But a positive person, he always tries to find out, he always tries to give solutions for any kind of problem. Just as every lock comes with a key, prati lock ela oka key tho vastundo, ade vidhanga every problem comes with a solution. The only thing is we have to have our minds very cool, chana cool minds though, without getting irritated, without getting disheartened, without getting frustrated. What should we do? We should try to look at the problem and we should try to find the solution which is going to help us out, which is going to help others out. So a person with a positive attitude can be compared to a fruit of all seasons, or a fruit of all seasons. కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఏమమ్మా ఒకే సీజన్లో ఉంటాయి కదా, అన్ని సీజన్స్లో ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ మ్యాంగోస్ కమ్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ సీజన్. యూ డోంట్ గెట్ మ్యాంగోస్ ఇన్ ఆల్ ద సీజన్స్. అలాంటిది ఈ పాజిటివ్ పర్సన్కి మనం ఎవరితో కంపేర్ చేయవచ్చు, దేనితో కంపేర్ చేయవచ్చు? ఏ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ఆల్ సీజన్స్. అన్ని సీజన్స్లో ఈ ఫ్రూట్ మనకి ఎప్పుడు అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో అలాంటి పర్సన్, సో హీ ఇన్ ఎ వెరీ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ హీ రిఫ్లెక్ట్స్ హిస్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. సో ఇలా ఈ విధంగా మనం ఎవరిని ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు? మనము పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న పర్సన్స్ని మనము ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. దెన్ why should we develop, why should we have this positive attitude?
what are the benefits, what do I get when I have positive attitude. So you just can't count. సో వీటిని మనం కౌంట్ చేయలేము, మెజర్ చేయలేము. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, దట్ ఈస్ ఆ యాటిట్యూడ్ ఉండడమే ఒక బ్లెస్సింగ్ మనకి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, యు ఆర్ ఎ బ్లెస్డ్ సోల్, యు ఆర్ ఎ బ్లెస్డ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. బికాజ్ ఇది ఈ వరం అనేది అందరి దగ్గర ఉండదమ్మా. హ్యావింగ్ ఎ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్, యు నో, బికాజ్ ద ట్రేడ్స్ విచ్ వీ డిస్కస్డ్, ఎలాంటి ట్రేడ్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. వీ డిస్కస్డ్ కాన్ఫిడెన్స్ అందరిలో ఉండదు. వీ డిస్కస్డ్ హ్యూమిలిటీ ఈజ్ ఎ వెరీ రేర్ వర్చ్యూ. కేరింగ్ ఎవరో మదర్ తెరీసా దగ్గర ఉంది కేరింగ్, అందరికీ రాదు ఆ కేరింగ్. సో ఇలాంటి ఇన్ని different aspects, all the aspects, they are very much, they are, you know, we long for such aspects. And at the same time being simple is also very most difficult. సింపుల్ గా ఉండాలంటే అది చాలా డిఫికల్ట్, హంబుల్ గా ఉండాలంటే అది చాలా డిఫికల్ట్. సో ఒక పర్సన్లో ఇలాంటివి అన్నీ ఉన్నాయి అంటే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. యూ విల్ బి జస్ట్ లైక్ ఎ డైమండ్. So invaluable diamond you will become if you have all these traits in you. So all these traits, they are easily visible to others by way of interacting with them. And there are, these things are easily visible, but there are a few things, ఇంకా కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మనకి. అవి ఏమి మనకి వర్క్లో అవి నిదానంగా కనిపిస్తాయి, కానీ దే ఆర్ నాట్ సో గ్లేరింగ్లీ ఎవిడెంట్. సో మనం ఇప్పుడు ఇలాంటి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే మాట్లాడినామో, కాన్ఫిడెన్స్ కావచ్చు, హ్యూమిలిటీ కావచ్చు, అవి ఏమి చాలా బాగా కనిపిస్తాయి. కానీ ఇంకా కొన్ని ట్రేట్స్ ఉన్నాయి. దోస్ ట్రేట్స్ ఆర్ నాట్ ఈజీలీ విజిబుల్, బట్ యూ ఫైండ్ ద ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్లో అయితే మనకి దాని ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఎ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కానీ, ఒక టీంలో కానీ, ఒక గ్రూప్లో కానీ, ఒక ఏరియాలో కానీ, ఒక ఇంట్లో కానీ ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న పర్సన్ ఉంటే వాట్ హ్యాపన్స్, వాట్ ఎవర్ ద టాస్క్ విచ్ ఈజ్ అసైన్ టు దట్ పర్సన్, ఆ పర్సన్కి ఏ టాస్క్ అసైన్ చేసినా, ఆ టీమ్కి ఏ టాస్క్ అసైన్ చేసినా, ఆ గ్రూప్కి ఏ టాస్క్ అసైన్ చేసినా, వాట్ హ్యాపన్స్, ద ఎండ్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఏమి, రిజల్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి. అండ్ ఏ పర్సన్ విత్ ఎ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, ఈ రిజల్ట్స్ ఎందుకు బాగా వస్తాయి అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద efficient and excellent teamwork. A person having positive attitude, what does he do? He fosters his team. ఆ టీమ్ని మొత్తం తీసుకొని ఆ పర్సన్ ముందు వెళ్తారు. కాబట్టి నాట్ మీ బట్ అస్, నేను కాదు మనము అని మాట్లాడతారు. కాబట్టి ఏమవుతుంది, అందరు కలిసి ముందు వెళ్తారు. ఒక్కరితో ఏమి వాట్ యు సే, విన్నింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. గెలుపు అనేది ఒక్కరితో సాధ్యం కాదు. అందరు కలిసి ముందు వెళ్తేనే success will be ours, victory will be ours. You know, one single player can't win a cricket match, so it needs team's efforts. So a person or a leader, let us say, having positive attitude, what does he do? He fosters teamwork ni strengthen చేస్తారు, స్ట్రాంగ్ చేసి ఆ టీం మొత్తాన్ని ముందు తీసుకొని వెళ్తారు. కాబట్టి ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళకి ముందు తీసుకెళ్ళే కెపాసిటీ ఆ పర్సన్లో ఉంది. could be the team leader, it could be a team members also. So ఆ టీంలో ఒక మెంబర్కి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న దట్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంకరేజ్ అండ్ మోటివేట్ అదర్స్ని మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ పర్సన్. సో దట్స్ హౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద టీమ్ ఇట్ మూవ్స్ ఆన్. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ప్రొడక్టివిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఏ పర్సన్ విత్ ద పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, హీ ఆల్సో సాల్వ్స్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం కదా, హీ డస్ నాట్ సింప్లీ పాయింట్ అవుట్ ప్రాబ్లమ్స్. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ప్రాబ్లమ్స్ని పాయింట్అవుట్ చేసి, ప్రాబ్లమ్స్ని రికగ్నైజ్ చేసి, ఐడెంటిఫై చేసి, ఆ ఇష్యూని రేస్ చేసి పక్కన వెళ్ళిపోతుంటారు. సో ఆ ఇష్యూని రేస్ చేసినప్పుడు దట్ పర్సన్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ద గట్స్, హీ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ద మోటివేషన్, హీ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ some inclination to solve the problem. Just ఒక ఇష్యూని రేస్ చేస్తే అయిపోతుందామా? No, that person also has to offer solutions to solve that problem. Then this person not only creates confidence and motivates his team members, but also creates a congenial atmosphere for వర్కింగ్ కోసం ఏమి కంజీనియల్ అట్మాస్ఫియర్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు. అంటే ఆ వాతావరణం, అక్కడ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఎస్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్,
So always, let us say, a person goes on playing songs, a person goes on talking about others. So what happens, గ్రాడ్యువల్గా ఏమవుతుంది, టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ ఏమి డిస్ట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఆ పర్సన్ వలన, ఆ పర్సన్స్ మాటల వలన కావచ్చు, యాటిట్యూడ్ వలన కావచ్చు, అతను చేసే యాక్టివిటీస్ వలన కావచ్చు. ఏ పర్సన్ లెట్ us say goes on, you are working and the person sitting beside you is, let us say for example, playing some game on మొబైల్ ఫోన్లో మీ పక్కన కూర్చున్న పర్సన్ ఒక గేమ్ ఆడుతూ ఉన్నారు, మీ ఫ్రెండ్, మీ టీమ్ మెంబర్, ఫ్రీ ఫైర్, క్యాండీ క్రష్, దట్ పర్సన్ ఈజ్ అండ్ ప్లేయింగ్ సంథింగ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, గ్రాడ్యువల్లీ యూ ఆల్సో బికమ్ డిస్ట్రాక్టెడ్, మనం కూడా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతాం. సో ఇలాంటివి అన్నీ, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ నుంచి ఒక పాజిటివ్ పర్సన్ హీ కీప్స్ అవే ఫ్రమ్ సచ్ యాక్టివిటీస్. ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న పర్సన్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ని అవాయిడ్ చేసి హీ డస్ నాట్ క్రియేట్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఫర్ హిస్ టీమ్ మెంబర్స్, బట్ instead what does he do, he creates a congenial atmosphere for working. And he is also లాయల్గా ఉంటారు, అతను లాయల్గా ఉంటారు, అతను చూసి పక్కన వాళ్ళు కూడా చాలా లాయల్గా తయారవుతారు. Then because of all these things, what happens, the profits of that organization, the profit of that company, the profit of that institution, it multiplies. Then these persons with a positive attitude, they contribute to the building of a society and finally building of a nation. ఇలాంటి పర్సన్స్ అందరు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న పర్సన్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది, మన నేషన్ని చాలా స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుంది. దెన్ దెర్ ఆర్ ఏ ఫ్యూ పర్సన్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్. కొంతమంది దగ్గర నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ కూడా ఉంటుంది కదమ్మా. సో ఈ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్, ఓకే, నా దగ్గర నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంది, దీని వలన ఏమవుతుంది, వాట్ హ్యాపెన్స్, so our life is an obstacle course and we become our own biggest obstacle by having a negative attitude. మన లైఫ్లో ఏమి, ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ ఆబ్స్టకల్స్, ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. మన లైఫ్లో మనం ఏదైనా సాధించాలంటే అంత ఈజీ కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు కమ్ అక్రాస్ సో మెనీ డిఫికల్టీస్, సో మెనీ ఆబ్స్టకల్స్. ఈ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆబ్స్టకల్. సో నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ ఏమి చాలా పెద్ద ఆబ్స్టకల్ ఉంటుంది. సో నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న పీపుల్ ఏం చేస్తుంటారు, చుట్టుపక్కనంతా దే గో ఆన్ బ్లేమింగ్ for their failure. They want some scapegoat, ఒక స్కేప్గోట్ని, వాట్ డూ యూ సే, బలీకా బక్రా అంటాం చూడండి, ఆ విధంగా. సో దే వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ వీక్ పర్సన్, ఎవరో ఒక వీక్ క్యాండిడేట్ని, వీక్ పర్సన్ని పట్టుకొని ఏం చేస్తారు, సమ్హౌ దే వాంట్ టు బ్లేమ్ దేర్ ఫెయిల్యూర్ ఆన్ దట్ పర్సన్. ఆ పర్సన్ మీద ఏమి తోసేస్తూ ఉంటారు, ఈ పర్సన్ వలన ఇలా అయింది, దాని వలన నేను ఫెయిల్ అయినాను. సో దే నెవర్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై దేర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్. వాళ్ళలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని వాళ్ళేమీ ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా, ఐడెంటిఫై చేయకుండా, ఇది నా వలన ఇలా జరిగింది అనేది వాళ్ళకి అస్సలు ఒక ఆలోచన కూడా రాకుండా ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళ వల్లనే జరిగింది అని. బట్ వాట్ డూ దే డూ, దే గో ఆన్ పాయింటింగ్ ఫింగర్స్ అట్ అదర్స్. వేరే వాళ్ళ వైపు ఏమి, ఆల్వేస్ దేర్ ఫింగర్ షోస్. సో దట్ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆబ్స్టకల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ వాకింగ్ ఆన్ ఏ న్యూలీ లేడ్ రోడ్, ఒక మంచి రోడ్ వేస్తున్నారు, మంచి టార్ రోడ్ వేస్తున్నారు, హైవే, అండ్ యు ఆర్ వాకింగ్ ఆన్ ద హైవే, బట్ the road is very good, but still you find it difficult to walk and you start blaming the contractors ni blame చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, మనం గవర్నమెంట్నే బ్లేమ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ క్వాలిటీ ఈజ్ నాట్ గుడ్, ఈ టార్ మంచిది లేదు, సరిగ్గా వేయలేదు, పైన కింద ఉంది రోడ్, అందుకు నేను నడవలేకపోతున్నాను, నా స్పీడ్ స్లో అయిపోయింది. సో యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ యూ ఫర్గాట్. కానీ యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది, ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ యూ. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, యూ హ్యావ్ గాట్ ఎ స్మాల్ పెబుల్ ఇన్ యువర్ షూ. మీరు వేసుకున్న షూలో ఏదో చిన్న పెబుల్ ఉంది, అది మీ ఇట్స్ హర్టింగ్ యువర్ సోల్, మీ సోల్ని, మీ హీల్ని అది హర్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు వేసుకున్న షూస్లోనే ఒక చిన్న స్టోన్, చిన్న రాయి వచ్చేసింది, దానికోసం మీరేమీ సరిగ్గా ఫాస్ట్గా నడవలేకపోతున్నారు. అంటే అర్థం ఏమి దీంట్లో, ద ప్రాబ్లమ్ లైస్ విత్ అస్, somewhere within us, but what are we doing, instead of trying to find out that problem, we are trying to find fault with each and everything. సో ఈ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ వలన మనలో ఎలాంటి బిహేవియర్ వచ్చేస్తుంది, వి బికమ్ బిట్టర్ అయిపోతాము, చాలా బిట్టర్గా రియాక్ట్ చేస్తాము టువర్డ్స్ పీపుల్ అండ్ టువర్డ్స్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. చాలా ఏమి రెజెంట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది, యూ బికమ్ యూ రిజెక్ట్ థింగ్స్ అండ్ యూ బికమ్ వెరీ డిస్హార్టెండ్ అయిపోతాము మనము. అండ్ మన లైఫ్ కూడా ఎలా తయారు కావచ్చు, పర్పస్లెస్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ దిస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫెయిల్ ఇన్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో. ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఫెయిల్ అయిపోయినాను కాబట్టి అన్ని రిమైనింగ్ ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా ఫెయిల్ అయిపోతాను. సో నౌ యూ స్టార్ట్
ఇన్కల్కేటింగ్ ఫియర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని యాక్సెప్ట్ చేయడమే. ఇంకా ఏమి యూ ట్రై టు అవాయిడ్, యూ ట్రై టు షన్ యాక్సెప్టింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ హ్యాస్ ఎ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్? ఒక పర్సన్లో నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? హీ బికమ్స్ బిటర్, హీ ఇన్కల్కేట్స్ రెజెంట్మెంట్ అండ్ హీ లీడ్స్ ఏ పర్పస్లెస్ లైఫ్ అండ్ ఆల్ దీస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమవుతాయి దీనివలన? ఫైనల్గా ఏమవుతుంది? ఇట్స్ గోయింగ్ టు షో అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హిస్ హెల్త్. ఇల్ హెల్త్ కూడా వచ్చేస్తుంది. హీ విల్ లూజ్ హిస్ హెల్త్ అండ్ హిస్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ దే ఇంక్రీజ్. ఇంకా స్ట్రెస్ ఎలా అయిపోతుంది? మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది అండ్ షుగర్, బీపీ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో ఆల్ దీస్ ఫ్రీ గిఫ్ట్స్, సో బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ లాగా ఏమైపోతుంది? సో ఈ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ వలన ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దే సింప్లీ కమ్ టు అస్. వీ గెట్ యూటీ, వీ గెట్ డయాబెటీస్, వీ గెట్ డిప్రెషన్, ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో ఇవన్నిటికీ మనం దూరం ఉండాలంటే వాట్ డూ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అట్ హోమ్. మన ఇంట్లో మనం ఒక పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేయాలి అండ్ వీ షుడ్ అవాయిడ్ నెగటివ్ థింగ్స్ అండ్ వీ షుడ్ ట్రై టు లుక్ అట్ ఆల్వేస్ ద బ్రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సీన్. ఆ సీన్లో, ఆ సిచ్యువేషన్లో వాట్ ఈస్ ద బ్రైటర్ సైడ్, వాట్ ఈస్ ద బ్రైటర్ ఆస్పెక్ట్, ఆ సిచ్యువేషన్లో వాట్ ఈస్ గుడ్. సో అవి మాత్రం మనం చూడాలి, కానీ నెగటివిటీ చూసి ఎప్పుడు మనం వీ షుడ్ నాట్ బికమ్ డిస్హార్టెండ్. So now, how can we build this positive attitude? సో ఈ యాటిట్యూడ్ అనేది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఇంకొకటి డిస్కస్ చేసినాము. వాట్ డిడ్ వి డిస్కస్? దట్ డ్యూరింగ్ అవర్ చైల్డ్హుడ్ దట్ we form our attitude. It is because of the environment in which we live. It is because of peers whom we meet at school, whom we meet at college, and because of the culture, and because of our education, because of all the 3 E's which we discussed in our previous class. What happens? Our attitude is formed. So undoubtedly it would be a lot easier and better to have acquired a positive attitude during our formative years. Mana formative years lone okavela manaki veelayinte, if we had let us say if we had faced different situations, if we had lived in a different kind of environment, సో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది మనకి ఆ చిన్నతనంలోనే, ఆ చైల్డ్హుడ్లోనే వచ్చేసింటే చాలా బాగుండేది. దట్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ డిజైరబుల్. బట్ సమ్ హౌ వీ మిస్డ్ సచ్ థింగ్స్. అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ని, అలాంటి కంజీనియల్ అట్మాస్ఫియర్ని ఒకవేళ మనం మిస్ చేసి మన యాటిట్యూడ్ ఇప్పుడు అంత పాజిటివ్ లేకుంటే, హ్యావ్ వి లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్? ఇంకా అంత అయిపోయినట్టేనా? ఇంకా మనకి ఇప్పుడు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ బిల్డ్ చేసుకుంటేకి ఏ మార్గం లేదా అనుకుంటే మనము అది తప్పు అవుతుంది. ఆల్ ఈజ్ నాట్ లాస్ట్. ఎప్పుడు మనం అంతా ఏమి ఓడిపోలేదు మనము. స్టిల్ ద బ్యాటిల్ ఈజ్ నాట్ లాస్ట్. సో స్టిల్ యూ హ్యావ్ ఛాన్స్ టు డెవలప్ యువర్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. సో యూ నీడ్ నాట్ స్టిక్ విత్ యువర్ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్. ఇప్పుడు నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంది అని మిమ్మల్ని మీరే గుర్తిస్తున్నారు, ఎస్ ఐ హ్యావ్ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్. సో దానికి మీరు స్టిక్ ఆన్ అయ్యే అవసరం లేదు. యూ క్యాన్ చేంజ్ ఇట్, బికాస్ చేంజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఈ వరల్డ్లో ఏది మారదు, దేని తప్ప, చేంజ్ తప్ప. అంటే చేంజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. వరల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ చేంజెస్. సో వీ షుడ్ ఆల్సో చేంజ్. వీ షుడ్ చేంజ్ ఫర్ గుడ్, నాట్ ఫర్ బ్యాడ్. మనమేమి ఏదైనా మంచి కోసం చేంజ్ అవ్వాలి, కానీ నాట్ ఫర్ బ్యాడ్. So what should we do now to build and maintain our positive attitude or our attitude in a positive way? So first of all, what should we do? That we should become aware of the principles that build a positive attitudes. So ఏం సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి, ఏం ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, ఏం రూల్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఫస్ట్ మనము అర్థం చేసుకోవాలి. దెన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ డిజైర్ టు బీ పాజిటివ్. మనం ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఉండాలి అనేది మనలో ఒకటి బర్నింగ్ డిజైర్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఈరోజు నేను పాజిటివ్గా ఉండాలి అనుకున్నాను, మళ్ళీ రేపు పొద్దున ఏమి అగైన్ ఐ బికమ్ సెల్ఫిష్. డే ఆఫ్టర్ టుమారో అగైన్ ఐ వేకప్ అండ్ డిసైడ్ దట్ టుడే ఐ హ్యావ్ టు బి పాజిటివ్. నో. సో that desire should be constant. You should have the desire to inculcate that positive attitude day and night. సో అది ఏమి వన్ టైం పాస్వర్డ్ ఓటీపీ లాగా కాదమ్మా. ప్రతిసారి మీకు ఆ ఆలోచన అనేది, ఆ డిజైర్ అనేది, ఆ కోరిక అనేది మీలో ఎప్పటికీ ఉంటేనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. దెన్ ఫర్ దిస్ వాట్ వీ షుడ్ డూ? వీ హ్యావ్ టు కల్టివేట్ డిసిప్లిన్ అండ్ డెడికేషన్ టు ప్రాక్టీస్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్. ఏవైతే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కావాలి అనుకుంటే, ఏవేవైతే పాయింట్స్ మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసినాము, ఇలా ఉంటే మన యాటిట్యూడ్ పాజిటివ్ ఉంది అనేది అనుకున్నాము. సో ఇలాంటివి అన్నీ మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మనలో
ఒక డిసిప్లిన్ అనేది రావాలి, క్రమశిక్షణ అనేది రావాలి. అండ్ విత్ దట్ వాట్ షుడ్ వీ డూ, వీ షుడ్ చార్ట్ అవుట్ our plan of action, and we should try to cultivate that discipline, and we should also be dedicated towards our cause. ఏదైతే ఇప్పుడు మనం డిసైడ్ చేసుకున్నాం కదా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ మనలో రావాలి అని, సో ఈ కాజ్కి మనం ఎలా ఉండాలి, చాలా డెడికేటెడ్ అయి ఉండాలి. అండ్ ద థింగ్ ఈజ్ వీఆర్ నో లాంగర్ చిల్డ్రన్, మనం ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలైతే కాదు కదా, సో వీఆర్ నౌ వీ క్యాన్ సే దట్ వీఆర్ అడల్ట్స్. సో మనకి ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో మనము పెరిగినాము, ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్లో మనమేమి ఎలాంటి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళి మనం వీ హ్యావ్ గాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ అనేది ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసి, నౌ లెట్ us అట్లీస్ట్ ట్రై టు బిగిన్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి మొదలు పెడతాము. ఇప్పుడు ఇంతవరకు నాకు ఎలాంటి అట్మాస్ఫియర్ అలాంటిది దొరకలేదు, కంజీనియల్ అట్మాస్ఫియర్ దొరకలేదు, మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ దొరకలేదు, నాకు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకుంటేకి something which is going to help me, something which is going to assist me. No, I haven't found such kind of environment throughout my life. Okay, no problem. So now let us try to begin, let us try to create that environment. ఇప్పుడు కూడా అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మీ చుట్టుపక్కన లేదు, అయితే మీరు విక్టిమ్గా ఉండిపోతారా, ఇలాగే ఉండిపోతారా? నో, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అరౌండ్ యూ. మిమ్మల్ని చూసి అదర్స్ ఏమి, దే హ్యావ్ టు చేంజ్. యూ షుడ్ బి ద హార్బింజర్ ఆఫ్ చేంజ్. So sometimes you know what happens, we have to accept responsibility from time to time. అప్పుడప్పుడు మనకి ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒకటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తూ ఉంటారు. and if we fail in that responsibility, we have to blame ourselves and not others. It is up to us to choose our attitude every morning. మన యాటిట్యూడ్ని మనమే చూస్ చేసుకుంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, every morning you get up and you decide, you know, which dress you are going to wear today to college. Okay, so which is the paste which you are going to use, which vehicle you are going to use. So the things which we decide every morning, in the same way every morning you have to decide that today I have to be positive, and today all my actions should be positive, today all my reactions, all my responses should be positive. And people with negative attitude will blame the whole world, and we should be not like them. If something goes wrong, first of all try to think whether it is because of you. నా వలన ఇది ఇలా అయిపోయిందా అనేది ఫస్ట్ అది చూడండి. మీ దగ్గరే అది ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న పీపుల్ ఏం చేస్తారమ్మా, దే ఆల్వేస్ ట్రై టు బ్లేమ్ ద హోల్ వరల్డ్. వాళ్ళ తప్ప వాళ్ళకి మొత్తం వరల్డే రాంగ్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి దే బ్లేమ్ దేర్ పేరెంట్స్, దే బ్లేమ్ దేర్ పార్ట్నర్స్, దే బ్లేమ్ దేర్ ఫ్రెండ్స్, దే బ్లేమ్ దేర్ ఎంప్లాయర్స్, దే బ్లేమ్ దేర్ కలీగ్స్, దే బ్లేమ్ దేర్ everyone who is working under them for their failure. So that you should avoid. సో యూ హ్యావ్, ఇంకా ఎప్పుడు మనం పాస్ట్లోనే ఉంటే ఫ్యూచర్కి ఎలా వెళ్తాము? పాస్ట్ అనేది అయిపోయింది. పాస్ట్లో యూ హ్యావ్ ఫేస్డ్ సమ్ నెగటివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. మనం పాస్ట్లో ఏదో నెగటివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫేస్ చేసినాం, ఎప్పుడు అవే తలుచుకుంటూ బాధపడుతూ ఉంటే యూ జస్ట్ కెనాట్ మూవ్ ఆన్. సో యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ దట్ చాప్టర్. ఆ చాప్టర్ దట్ వాజ్ జస్ట్ వన్ పేజ్, ద హోల్ బుక్ ఈజ్ దేర్ టు రైట్. ఆ పేజే చూసుకుంటూ మనం కూర్చుంటే పాస్ట్ అయిపోయింది కదా, గతం గతః అంటారు. So you have to move on in your future. So you have to get away from your past which is trying to hold you back. ఏదైతే మీకు ముందు వెళ్ళకుండా చేస్తుందో అలాంటి, if something is happy, okay, we will come back to it again and again. ఏదైనా మనకి ఏదైతే స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుందో, పాస్ట్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్సే కావచ్చు, పాస్ట్లో జరిగిన మన ఎక్స్పీరియన్సెసే కావచ్చు, ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్తో మనకి మంచి స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది, ముందు వెళ్ళడానికి ఎనర్జీ వస్తుంది అంటే మనం మరీ తలుచుకోవచ్చు అలాంటివి. బట్ సంథింగ్ విచ్ మేక్స్ యూ వీక్, సంథింగ్ విచ్ మేక్స్ యూ డిస్హార్టెడ్, ఏదైతే మీలో ఉండే కాన్ఫిడెన్స్ని తక్కువ చేస్తుందో అలాంటి వాటిని మనం ఎప్పుడు ఎక్కువసేపు మైండ్లో పెట్టుకోకూడదు. యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ లీవ్ ఇట్ దేర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్. యూ హ్యావ్ టు లెట్ సమ్ థింగ్స్ గో, లెట్ ఇట్ గో అంటాము. సో కొన్ని వదిలేసి మనము ముందు వెళ్తూ ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు గెట్ అవే ఫ్రమ్ ద థింగ్స్ విచ్ మేక్ యూ వీక్. యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ డస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్. సో మన చేతులకి ఏమి ఒకవేళ దుమ్ము అయితే ఏమి, ఆ దుమ్ము అలాగే చూస్తూ ఉంటామా, నువ్వు యూ జస్ట్ rub it off and you have to move on. In the same way, the things which are holding you back from moving on, from progressing in life, అలాంటి అన్నిటిని మనం వదిలేసి you just have to, just like dust on your shoulder, you have to brush such things off and you have to move on. And for this you need some inspiration. మనం ముందు వెళ్ళాలంటే మనకి ఏదో ఒకటి ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ఉండాలి. ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఏమి, యువర్ డ్రీమ్స్. So you have to dream big. So put your dreams together and move
ఫార్వర్డ్. ఈ డ్రీమ్ ఉంది, ఈ డ్రీమ్ని నేను ఇప్పుడు సాధించాలి అనేది మీరు ముందుగానే అనుకొని ఆ డ్రీమ్ కోసమైనా మీరు ముందు వెళ్ళాలి. థింకింగ్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ట్రూ, ఆనెస్ట్ అండ్ గుడ్. So always your mind should be full of positive things, the things which are good, the things which are honest, and we have to just put aside the negative states of our mind. మన మైండ్లో ఏవైనా నెగటివిటీ ఉంటే ఆ నెగటివిటీని మనం పక్కన పెట్టేసి you have to just give place to positive thoughts in your mind. And if we want to build and maintain a positive attitude, we need to consciously practice a few steps. సో ఇప్పుడు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కూడా ఇది సాఫ్ట్ స్కిల్ అంటాము కదా. ఎనీ స్కిల్ క్యాన్ బి లెర్న్డ్, ఎనీ స్కిల్ క్యాన్ బి మాస్టర్డ్. ఒక స్కిల్కి ఉండే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఏమి, ఆ స్కిల్ని మనం నేర్చుకోవచ్చు. మన దగ్గర ఆల్రెడీ కొంచెం తెలిసింటే దానికి ఇంకా మనమేమి షార్పెన్ చేసుకోవచ్చు, ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, మాస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఆ స్కిల్ని. సో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సాఫ్ట్ స్కిల్. ఇట్ మీన్స్ if we don't have positive attitude, you can inculcate positive attitude, and if you already have a little amount of positive attitude in you, positivity in you, దాన్ని ఇంకా మీరు షార్పెన్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో here are a few steps for that. And the first step is we have to change focus. మన ఫోకస్ని మనం దేని వైపు అయితే మనం చూస్తున్నామో ఆ దృష్టిని మనము కొంచెం మన ఫోకస్ని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ ఫోకస్. అండ్ వాట్ డూ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫార్? వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫార్ ద positive things. We need to become good finders. We have to find something good. We have to find strengths. So let us start looking for what is right in a person or situation instead of looking for what is wrong in a person. Oka person lo what is wrong? Ma de gaya tha main disturb kara. Ma for what is, we have to look for something good in a person. We have to look for the positivity in a person or in a situation, and it is because of our conditioning. We have been brought up in a way, and we have grown up in a particular situation in which we always try to find the problems with the things, and we are stunned to find, we are attuned to finding fault. మనలో ఏమి ఆ క్వాలిటీ అనేది ట్యూన్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ దట్ ట్యూనింగ్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ షో యూ, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ వైట్ బోర్డ్, ఒక వైట్ బోర్డ్ ఉంటుంది. నేను ఏం చేసినాను, ఒక మార్కర్ తీసుకొని ఆ వైట్ బోర్డ్లో మధ్యలో ఒక డాట్ పెట్టినాను. అండ్ ఐ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ వైట్ బోర్డ్? ఆ వైట్ బోర్డ్లో ఏముంది, మీకు ఏం కనిపిస్తుంది అని. ఇమ్మీడియట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ విల్ సే we see one black dot in the center. You know, our vision is very clear and we see one small dot in the center. I am stunned. You are able to see that black dot, but you have ignored the entire white space which is around that dot. ఆ డాట్ చుట్టూ ఉండే అంత పెద్ద వైట్ స్పేస్ని మీరు మర్చిపోయి మీరేం గమనిస్తున్నారమ్మా? మీరు ఆ చిన్న బ్లాక్ డాట్ని గమనిస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మనం ఎంత బాగున్నా, ఒక పర్సన్ ఎంత బాగున్నా, ఎంత అచీవ్మెంట్ చేసినా, వన్ స్మాల్ మిస్టేక్ ఆన్ హిజ్ ఆర్ హర్ పార్ట్ మేక్స్ హిమ్ ద విక్టిమ్. ఎవరీవన్ విల్ స్టార్ట్ బ్లేమింగ్ దట్ పర్సన్. ఒక చిన్న ఫాల్ట్ ఒకవేళ జరిగితే, ఒక చిన్న తప్పు జరిగినా అందరు ఏం చేస్తారు? దే స్టార్ట్ బ్లేమింగ్ దట్ పర్సన్. దే స్టార్ట్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ దట్ పర్సన్, అండ్ దే హోల్డ్ దట్ పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్. సో మీకు ఎంత మంచిది చేసినా, there are a few people who are fault finders. They only try to find faults among us. So that's why what should we do? We should try to ignore such persons. వాళ్ళు ఎప్పుడు అదే చూస్తుంటారు కాబట్టి, అదే కామెంట్స్ చేస్తుంటారు కాబట్టి, యూ జస్ట్ ఇగ్నోర్, లెట్ దెమ్ కామెంట్. వాళ్ళు కామెంట్ చేసుకుంటే ఆ కామెంట్స్ వలన దోస్ కామెంట్స్ షుడ్ నాట్ బికమ్ బ్రేక్స్ ఇన్ యువర్ జర్నీ. మనం ముందు వెళ్ళడానికి ఏమి అవి ఆబ్స్టికల్స్గా కాబట్టి, దే షుడ్ నాట్
పుల్ యూ బ్యాక్. సో అలాంటి కామెంట్స్. సో వాట్ వీ షుడ్ డూ, ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ థ్రోయింగ్ బ్రిక్స్ అట్ యూ, మీరు ముందు వెళ్తుంటే, మీరు ఏదో ఒకటి మంచి చేయాలనుకుంటే మీరు ముందు వెళ్తున్నారు, అప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ థ్రోయింగ్ స్టోన్స్ అట్ యూ. సో వాట్ షుడ్ యూ డూ, ఆ స్టోన్స్ని, ఆ బ్రిక్స్తో మీరు ఏం చేయాలి, యూ క్యాన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ బిల్డింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో నా మీద వీళ్ళు స్టోన్స్ పడేస్తున్నారు, నా మీద బ్రిక్స్ వేస్తున్నారు, ఇలాంటి కామెంట్స్ చేస్తున్నారు, అలాంటి కామెంట్స్ చేస్తున్నారని మీరేమీ డిస్హార్టెండ్ అవ్వకుండా ఆ క్రిటిసిజంని పాజిటివ్గా తీసుకోండి. ఓకే ఓకే, ఈజ్ దిస్ మై ఫాల్ట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రెక్టిఫై దిస్ ఫాల్ట్. ఓహో, యూ హ్యావ్ ఫౌండ్ దిస్ రాంగ్ ఇన్ మీ, నో, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ మీ. సో యూ క్యాన్ పాజిటివ్గా తీసుకొని, నిజంగానే ఆ తప్పు మీలో ఉంటే మీరేం చేయాలి, అలాంటి ఫాల్ట్ ఫైండర్స్ని యూ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ ఫర్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్ యూ, for discouraging you, because even I think Einstein says, I am thankful to all the people who said that I could not do this, it is because of them that I have done it. No, ఇది చేయలేవు అని అందరేమి people, they were telling him, they were discouraging him, but because of those people he proved himself right. So he says, I am thankful to every person who said that, who discouraged me, it is because of them that I have succeeded today. సో అంటే మనకి ఎన్ని నెగటివ్ సిచ్యువేషన్స్ మనం ఎదుర్కొన్నా, అలాంటి నెగటివ్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా మనం ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ సంథింగ్ గుడ్. సో వాట్ there is there is something positive in every situation or in a person. So what we have to do is, we have to try to look for that. దానికోసం మనము వెతకాలమ్మా. Then we should never get disheartened by criticismతో మనం ఎప్పుడేమి డిస్హార్టెన్ అవ్వకూడదు. you should never become you should never lose hope because of పీపుల్ హూ ఆర్ క్రిటిసైజింగ్. సో కొంతమంది ఏమి క్రిటిసైజ్ చేసేకే ఉంటారు, వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేస్తూనే ఉంటారు, వాళ్ళ పని క్రిటిసైజ్ చేయడమే. సో లెట్ దెమ్ డూ దేర్ వర్క్, యూ డూ యువర్ ఓన్ వర్క్. సో a few people, they go on criticizing, it does not matter whether you are worthy of that criticism or not. మీరు ఏదైనా నిజంగానే తప్పు చేస్తున్నారా లేదా అనేది వాళ్ళకి అది అనవసరం. వాళ్ళేమి క్రిటిసైజ్ చేసేకే వస్తారు కాబట్టి, క్రిటిసైజ్ చేసే వెళ్తారు కాబట్టి, you just don't ignore them. And they always find the grass is greener on the other side. ఆ వైపు ఉంటే నేను బాగా చేసేవాళ్ళేమో, ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి, నా సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉంది కాబట్టి నేను చేయలేకపోతున్నాను, ఒకవేళ నేను మీ సిచ్యువేషన్లో ఉండింటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్, ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ దట్. సో బికాస్ ఆల్వేస్ ద పీస్ ఆఫ్ స్వీట్ ఇన్ అదర్స్ ప్లేట్, it seems bigger to us. The grass is always greener on the other side. That is always we try to find fault with our situation, and we think that the people on the other side, they are happier than us. మనకన్నా వాళ్ళు హ్యాపీయర్ ఉన్నారు, మనకన్నా వాళ్ళకి తక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా అవతలున్న వాళ్ళు మన గురించి అదే అనుకుంటూ ఉంటారు, దీస్ పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ లాట్, వీఆర్ ఫేసింగ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ అనేవి లైఫ్లో ఉంటాయి కాబట్టి, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ టు ఓవర్కమ్ సచ్ ఛాలెంజెస్, అండ్ వీ షుడ్ నాట్ లుక్ అట్ షార్ట్ కట్స్. సో దీస్ పీపుల్, దే ట్రై టు మేక్ ఎ కెరీర్ అవుట్ ఆఫ్ క్రిటిసైజింగ్. సో వాళ్ళ వర్కే అది, క్రిటిసైజ్ చేయడమే వాళ్ళ వర్క్ ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ సచ్ పీపుల్ బికాస్ దే క్రిటిసైజ్ యాజ్ ఇఫ్ దే విల్ విన్ ఏ ప్రైజ్ ఫర్ క్రిటిసైజింగ్. మనం క్రిటిసైజ్ చేయడమే మన పని అనుకుంటారు వాళ్ళు దానికోసమే పుట్టినట్టు అనుకుంటారు. అండ్ దే థింక్ దట్ ఇఫ్ ఐ గో ఆన్ క్రిటిసైజింగ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ఎర్న్ ఏ ప్రైజ్. సో లెట్ దెమ్ బీ హ్యాపీ ఇన్ దాట్. They will find fault with every person and every situation which they come across in their lives. So for example, I would like to just share here the story of a hunter. Oka hunter story meeku ikkada నేను షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Once a hunter, he found a very rare dog. Oka rare dog అనేది అతను చూస్తాడు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రేరిటీ ఆఫ్ దిస్ డాగ్, వాట్ ఈస్ సంథింగ్ యూనిక్ అబౌట్ దిస్ డాగ్ ఈస్ విచ్ వీ డోంట్ ఫైండ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ డాగ్. మనం మామూలుగా చూసే డాగ్స్లో ఈ క్వాలిటీ అనేది ఉండదు. వాట్ ఈస్ దట్ క్వాలిటీ, దట్ దిస్ డాగ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు this dog is able to walk on water. So usually the dogs can't, no one can walk on water. So ఈ డాగ్కి ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంది, స్పెషల్ క్వాలిటీ ఉంది ఈ డాగ్లో.
And what is that quality? That this dog is able to walk on water. సో ఈ ఫార్మర్ ఏమి ఎంతో పెద్ద అమౌంట్ ఇచ్చి ఆ డాగ్ని పర్చేస్ చేసుకున్నాడు. నౌ దిస్ ఫార్మర్ హీ వాంట్స్ టు షో ఆఫ్. ఇప్పుడేమి తన ఫ్రెండ్స్లో ఇది షో ఆఫ్ చేయాలనుకున్నాడు. దట్ ఐ హ్యావ్ ఎ డాగ్ విచ్ కెన్ వాక్ ఆన్ వాటర్. సో చెప్పడం కన్నా చూపిస్తే బాగుంటుంది అనుకొని హీ ప్లాన్స్ వన్ హంటింగ్ ఎక్స్పెడిషన్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్. తన ఫ్రెండ్స్తో ఒక హంటింగ్ ఎక్స్పెడిషన్ని ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. అండ్ దే గో ఫర్ హంటింగ్. అండ్ దీస్ పీపుల్ దే హంట్ బర్డ్స్. వీళ్ళేమి బర్డ్స్ని షూట్ చేస్తూ ఉంటారు. షూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ద బర్డ్స్ దే ఫెల్, సమ్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ దే ఫెల్ ఇన్ ద ట్రీస్, సమ్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ they fall in bushes, and other birds they fall in the river. And this dog, once he asks his dog to go and get the prey, ఆ డాగ్ ఏమి నడుచుకుంటూ ఆ వాటర్ మీద నడుచుకుంటూ రివర్లో వెళ్ళి ఆ ప్రేని, ఆ బర్డ్ పడిపోయి ఆ దాంట్లో వాటర్లో పడిన బర్డ్ని తీసుకొని వస్తుంది. సో హిస్ ఫ్రెండ్ హూ హ్యాస్ అకంపనీడ్ హిమ్, ఏ ఫ్రెండ్తో అయితే వెళ్ళినాడో ఆ పర్సన్ సైలెంట్గానే ఉన్నాడు. ఇంతసేపు అయిపోయింది, ఎప్పటి నుంచి హంటింగ్ జరుగుతుంది. ఈ డాగ్ ఎన్ని బర్డ్స్ని తీసుకొని వచ్చింది నడుచుకుంటూ వెళ్ళి వాటర్లో. కానీ ఆ ఫ్రెండ్ నుంచి ఇతను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఈ ఫార్మర్? దట్ దిస్ హంటర్, దట్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అప్లాడ్ మై డాగ్. నా డాగ్ని అప్లాడ్ చేస్తాడు నా ఫ్రెండ్, ప్రైజ్ చేస్తాడు నా ఫ్రెండ్. బట్ దట్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడే మనం ఒక కేటగిరీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా, ద కేటగిరీ విచ్ ఈస్ బాండ్ టు క్రిటిసైజ్. ఎప్పుడు కామెంట్స్ చేసుకోవడమే వాళ్ళ బర్త్ రైట్ అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. సో అలాంటి కేటగిరీ ఆ పర్సన్ది. సో ఆ పర్సన్ ఏమి ఎంతసేపు అయినా ఈవినింగ్ అయిపోయింది, బట్ స్టిల్ హీ హ్యాస్ నాట్ అటర్డ్ వన్ గుడ్ వర్డ్ ఫర్ ద ఫార్మర్ ఆర్ హిస్ డాగ్. ఆ పర్సన్ కోసం ఎలాంటి ఒక మంచి ప్రైజ్ అనేది ఇంతవరకు చెప్పలేదు. ఇంకా హంటింగ్ ఎక్స్పెడిషన్ అయిపోయింది. నౌ దీస్ పీపుల్ ఆర్ రిటర్నింగ్. ఇంకా వీళ్ళు తిరిగి ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు. అప్పుడు ఈ హంటర్ ఫస్ట్ హంటర్ హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద డాగ్, ఇంకా హీ కుడ్ నాట్ కంట్రోల్ హిజ్ యాంగ్జైటీ, హీ కుడ్ నాట్ కంట్రోల్ హిజ్ ఎక్సైట్మెంట్, హీ కుడ్ నో లాంగర్ బి పేషెంట్. ఇంకా పేషెన్స్ అనేది, ఇంకా ఓర్పు అనేది అయిపోయింది, సహనం. సో హీ హిమ్సెల్ఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇతను ఆన్సర్ ఇవ్వడం లేదు కదా, నేనే అడిగి తెలుసుకుందామని అతనే అడుగుతాడు. ఏం అడుగుతున్నారు? డియర్ ఫ్రెండ్, డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీథింగ్ స్ట్రేంజ్ అబౌట్ మై డాగ్? నా డాగ్ గురించి నీకు ఏదైనా స్ట్రేంజ్ ఏమైనా కనిపించిందా అని అడిగితే అతను ఏమంటాడు తెలుసా? ఎస్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ వన్ థింగ్. నీ డాగ్కి ఒకటి రాదు అన్నాడు. ఏం రాదు అంటే స్విమ్మింగ్ రాదు నీ డాగ్కి. అన్ని డాగ్స్కి స్విమ్మింగ్ వస్తుంది, ఆల్ డాగ్స్ క్యాన్ స్విమ్, బట్ యువర్ డాగ్ ఇట్ డస్ నాట్ స్విమ్, ఇట్ వాక్స్. సో అక్కడ వాకింగే కదా యూనిక్నెస్. అన్ని డాగ్స్ స్విమ్ చేస్తే దిస్ డాగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ డాగ్స్. సో అలాంటి రేర్ డాగ్లో కూడా ఈ పర్సన్ ఒక ఫాల్ట్ని కనుక్కున్నాడు. ఎందుకంటే అతను ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ కోసమే ఉంటారు ఎప్పుడు. వాళ్ళ దృష్టి ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ మీదే ఉంటుంది. కాబట్టి దే జస్ట్ ట్రై టు ఫైండ్ ఫాల్ట్స్ విత్ పీపుల్ అండ్ థింగ్స్. నౌ అనదర్ థింగ్, నౌ లెట్ us move on to our second step of developing a positive attitude. So what is that? We have to cultivate the habit of doing something now. సో ఏదైనా మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ ఫర్ డూయింగ్ దాట్ థింగ్? ఇట్ ఈస్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. సో యూ నీడ్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ ప్రాస్పరస్ టైమ్ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్లో ఒక మంచి ముహూర్తం చూసి ఆ వర్క్ని చేయాలనేది లేదమ్మా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్, యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ నౌ. అలా చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది? యూ విల్ ఇన్కల్కేట్ ద హ్యాబిట్. ఇఫ్ యూ గో ఆన్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ ప్లాన్డ్ వే, ఒక డిసిప్లిన్ వేలో, ప్లాన్డ్ వేలో మనం ఏవైనా కొన్ని చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది? గ్రాడ్యువల్గా అది మనకి ఒక హ్యాబిట్ లాగా డెవలప్ అయిపోతాయి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ నౌ. సో ఒక స్టోరీ లాగా నేను ఫ్యూచర్లో నేను ఎప్పుడో చేస్తాను, టుమారో చేస్తాను, డే ఆఫ్టర్ టుమారో, నో, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు డూ that now. And then the third step of developing a positive attitude is that we have to develop an attitude of gratitude అంటే being thankful. సో ఒక పాజిటివ్ పర్సన్లో ఇది కూడా ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ కూడా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్? దట్ he has to be grateful to people, he has to be grateful to God, he has to be grateful to people, he has to be grateful, he has to say thank you. So thank you is a very small word, but saying that requires lots of courage, the same way that which is required in saying sorry.
So what we have to do is we should always look at the things which we have. ఈ మన దగ్గర ఉండేవి బ్లెస్సింగ్స్ని మనం కౌంట్ చేసుకుంటే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ గివ్ యూ లాట్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ. మన దగ్గర ఉండే బ్లెస్సింగ్స్ని మనం ఒకవేళ కౌంట్ చేసుకుంటే మనకి అవి ఏమిస్తాయేమో, మనకి చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీని, కాన్ఫిడెన్స్ని ఇస్తాయి. If you just go on looking at the things which you don't have, then it will just create a kind of vacuum in them. So you have got so many flowers in your lap. మీకు గాడ్ ఏమి చాలా బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చినారు. సో ఆ బ్లెస్సింగ్స్ని మీరు ఒకసారి కౌంట్ చేసుకొని మీ చేతిలో ఉండే ఫ్లవర్స్ని యూ జస్ట్ స్మెల్ హౌ స్వీట్ స్మెల్లింగ్, హౌ ఫ్రాగ్రెంట్ దే ఆర్. So there we often, here also I would like to tell one example. Let us one beggar found a boy who was trying to commit suicide. ఒక అబ్బాయి ఏమి వెల్లో జంప్ చేసి సుసైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. అది ఒక బెగ్గర్ చూస్తున్నాడు. అండ్ వెన్ హీ ఎన్క్వైర్డ్ the reason for taking such a drastic step, the boy said he has failed in his exam. Let us say exam lo fail aynadu, in something else he has lost, so that's why he is going to end his life. And he says, I don't have money, నేను ఇంకా ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయిపోయినాను కాబట్టి ఇంకా ఎవరు నాకు ఉద్యోగం ఇవ్వరు, నా దగ్గర జాబ్ ఉండదు, అండ్ మై ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఆల్రెడీ పువర్, సో ఐ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ టు ఎర్న్ ఎ జాబ్, దట్స్ వై ఐఎమ్ కమిటింగ్ సుసైడ్. దెన్ ద బెగ్గర్ సేస్, ఓకే ఐ విల్ టేక్ యూ టు ఏ పర్సన్, నేను మీకు ఒక పర్సన్ దగ్గర తీసుకెళ్తాను, దట్ పర్సన్ విల్ పే యూ లెట్ అస్ సే 100 crores. మీకు 100 crores ఒక పర్సన్ ఇప్పుడు పే చేసేకి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, నేను ఆ పర్సన్ దగ్గర తీసుకెళ్తాను. హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ గివ్ దట్ టు దట్ పర్సన్, దెన్ దట్ పర్సన్ విల్ పే యూ 100 crores. దెన్ దిస్ బాయ్ సేస్, ఐ ఆమ్ ఏ పువర్ ఫెలో, నేనే పువర్ ఫెలో, నా దగ్గర అలాంటివి ఏముందబ్బా పే చేసేకి, 100 crores ప్రాపర్టీ నా దగ్గర ఏముంది, ఓకే సరే చూద్దామని. He says, okay, I am willing to come with you. Now this beggar, he takes this boy to a very wealthy person. ఒక wealthy person దగ్గర తీసుకెళ్తున్నాడు ఈ beggar. And that wealthy person, this boy says, what do you want sir from me? I am already a poor person. What can I give you so that I can receive 100 crore rupees in return? నాకు 100 crores మీరు ఇస్తారని విన్నాను, నేను నా దగ్గర అట్లాంటిది ఏముంది మీకు ఇచ్చేది. Then the person says, I want your eyes because I am blind, నేను బ్లైండ్ కాబట్టి I want your both eyes, నీ both eyes నాకు ఇచ్చేయాలి. And even my liver has deteriorated, నాకు లివర్ కూడా చెడిపోయింది. I want your liver, I want your kidneys, I want your kidneys, I want your liver, I want your eyes, so in return for this I am going to pay you 100 crores. Then this boy says, no, how can I leave giving you all these things? I have to suffer again, మళ్ళీ నేను సఫర్ అవ్వాలా, నాకు 100 crores వద్దు, నేను ఇవన్నీ ఇవ్వను. అంటే అర్థమేమి దీంట్లో, the eyes which we have, the organs which are in perfect working condition in our body, they themselves are a great wealth. So you can utilize all your health, మన హెల్త్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకొని you can achieve so many things. And at the same time, సో ఇక్కడేమి మన హెల్త్ కోసం మనం ఎవరికి గ్రేట్ఫుల్గా ఉండాలి, యూ షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్. At the same time, you should be grateful to your parents, you should be grateful to your teachers, you should be grateful to every person who helps you in achieving your target. వాళ్ళకంతా మనం హెల్ప్ తీసుకొని ఫైనలీ నేనే చేస్తున్నాను మీరు అంత అంటే వాళ్ళకి మనం ఏమి పక్కన పెట్టేస్తే దే విల్ ఫీల్ బ్యాడ్. సో we talked about humility in the beginning. ఎవరైతే హంబుల్ ఉంటారో వాళ్ళే ఈజీగా ఒకరిని థ్యాంక్స్ చెప్పగలరు. సో మనలో ఆ హ్యూమిలిటీ లేకుంటే, మనలో అహంకారం ఉంటే, ప్రైడ్ ఉంటే, అరోగెన్స్ ఉంటే, it becomes very difficult for you to say thank you to anyone. So you have to count your blessings and you have to count the people who are there to help you out in achieving your targets. So all our బ్లెస్సింగ్స్ మనలో అది టాలెంటే కావచ్చు. ఆ బ్లెస్సింగ్ అంటే మనలో మనం హెల్త్ గురించి మాట్లాడినాం, మనలో ఉండే ప్రతి ఒక్క టాలెంట్, మీలో ఉండే ప్రతి ఒక్క చిన్న టాలెంట్ కూడా దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్, అదే ఒక బ్లెస్సింగ్. సో మీ బ్లెస్సింగ్స్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆన్ యువర్ బర్త్డే యూ రిసీవ్
యూనో ర్యాప్డ్ గిఫ్ట్, ఒక మంచి గిఫ్ట్ని ఎవరో బాగా గిఫ్ట్ ర్యాప్ చేసి మీకు ఇస్తే యు ఆర్ వెరీ ఇంపేషెంట్ టు ఓపెన్ దట్ బాక్స్ అండ్ సీ వాట్ గిఫ్ట్ ఇట్ కంటైన్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ ఎ స్పెషల్ టాలెంట్. గాడ్ మనకి అందరికీ ఏమి కొన్ని స్కిల్స్ ఇచ్చినారు, కొన్ని టాలెంట్స్ ఇచ్చినారు, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ జస్ట్ లయింగ్ దేర్ యాజ్ ర్యాప్డ్ గిఫ్ట్స్. అవన్నీ ఇంకా ర్యాప్డ్ గిఫ్ట్స్ లాగే ఉండిపోయినాయి. సో యూ హ్యావ్ టు అన్ర్యాప్ యువర్ టాలెంట్, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ ఓన్ టాలెంట్. మనలో ఉండే టాలెంట్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. మనం ఐడెంటిఫై చేస్తేనే పక్కన వాళ్ళు ఆ టాలెంట్ని గుర్తిస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు అన్ర్యాప్ యువర్ టాలెంట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ టాలెంట్స్, all these blessings which God has given us, which the situation, which the environment, which our life has given us, all these can be called treasures. So what do we have to count? We have to count our blessings and we should not count our troubles. ప్రతి ఒక్కరికి ట్రబుల్స్ అనేవి ఉండే ఉంటాయి కాబట్టి అవి అన్నీ పక్కన పెట్టేసి యూ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్ యూ హ్యావ్ అండ్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ వాట్ యూ డోంట్ హ్యావ్. ఇఫ్ పాసిబుల్ ట్రై టు అచీవ్ the lacuna which you have identified in your life. నా లైఫ్లో ఇది తక్కువ ఉంది, అది ఉంటే బాగుంటుంది అని మీరు ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేస్తే జస్ట్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు ఎ డ్రీమ్. ఆ డ్రీమ్ని దానికి డ్రీమ్లో కన్వర్ట్ చేసి యూ షుడ్ హ్యావ్ ద కరేజ్ టు పర్స్యూ యువర్ డ్రీమ్ అండ్ అచీవ్ ఇట్. సో I end my class here and we will meet again in our next class. Thank you.